swobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle dają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, dzieciątko piastuje, i Józef święty, ono pielęgnuje. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Choć wstajeneczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie od wschodu przybyli, i dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Pójdźmy też i my przywitać Jezusa, króla nad królmi, uwielbić Chrystusa. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, klękają, cuda, cuda ogłaszają. Strona 23. Nowy rok bierze, w jaselkach leży, a kto? Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Leży dzieciątko jako jagniątko, a gdzie? W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie, znajdziecie. W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie, znajdziecie. Królowie jadą z wielką gromadą, a skąd? Od wschodu słońca szukają końca zbawienia. Od wschodu słońca szukają końca zbawienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, сегодня збираемся на супольной святой мши во урочистость объявления Пана. Так як мудрацы з усходу, мы так само прагнем поспешить до того места, где Бог у особе Иисуса Христа объявляется як Збавитель сусвету. Збавитель кожнага з нас. І Он прийшов для того, каб наше жыццё вызваліць ад няволі граху і даць нам надзею на жыццё у вечным святле. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі ўсіх парафіян. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, bo
Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги пророка Ісаї. «Устань, святися, Єрусалим, бо прийшло Твоє святло, і слава Пана узійшла над Тобою. Бо вось темра покриє землю, і змрок народи, а Пан узыдзе над Тобою, і слава Ягоная з'явіцца над Тобою. І пойдуць народы да Твайго святла, і каралі да бляску Твайго ўсходу. Узнімі вочы свае, і паглядзі навокал. Усе яны збіраюцца, ідуць да Цябе. Сыны Твае прыходзяць здалёк, і дачок Тваіх нясуць на руках. Тады убачыш ты і заззяеш, затрапеча ад радасці сэрца Тваё, бо багацці мора плывуць да Цябе. Прыйдзе да Цябе скарб народаў. Закрые Цябе мноства вярблюдаў, маладых вярблюдаў з Мадыяну і з Эфы. Усе яны прыйдуць з Сабы, прынясуць золата і кадзіла, і абвяшчаць будуць хвалу Пану. Гэта Слова Божае. Uwielbion Pana wszystkie ludy ziemi. Uwielbion Pana wszystkie ludy ziemi. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Uwielbion Pana, kie ludy ziemi. Królowie Tarszysz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą mu poklon wszyscy królowie, wszyscy
wszystkie narody będą mu służyły. Uwielbią Pana wszystkie ludy. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, вы чулі пра ўдзяленне ласкі Божай, дадзенай мне дзеля вас, бо праз аб'яўленне мне была адкрыта таямніца. Яна не была адкрыта сынам чалавечым у мінулых пакаленнях, так як цяпер адкрылася святым апосталам ягоным і прарокам праз духа. Гэта значыць, што і язычнікі з'яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела, і саўдзельнікамі абяцання ў Езусе Хрысце праз Євангелле. Гэта Слова Божие. Богу не będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Chwała Tobie, Panie. Калі Езус нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Єрусалім, кажучы: «Дзе нованароджаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку яго на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся, і ўвесь Єрусалім з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказалі яму: «У Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам. І ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму. І, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзіла і міру. І, папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дарагія браты і сёстры, некалькі думак, звязаных з сённяшняй урачыстасцю. Можа, першая справа – усведамленне, аб'яўленне Пана. Што гэта за урачыстасць? Бо 3 каралі – гэта прыгожа, гэта, можна сказаць, нават
казачна, праўда, таму што нейкія каралі, нейкія мудрацы аднекуль прыходзяць, каб пакланіцца Езусу. Напэўна, у гэтым ёсць вялікі сімвал. Сімвал аб'яўлення Бога як збаўцы ўсяго свету. Для нас, можа, сёння гэта гучыць вельмі проста, зразумела, таму што мы гэта не раз чулі, але у разуменні народу Ізраілевага гэта была якаясьці, незвыклая праўда. Можа, якаясьці нават такая крыху для многіх цяжкая і складаная. Чаму? Таму што народ Ізраіляў заўсёды чуўся выбраным народам. Вось нам Бог аб'яўляецца, мы лепшыя, мы найлепшыя. А тут раптам Бог праз асобу гэтых трох мудрацоў гаворыць, што збаўленне, якога так моцна чакаў народ Ізраіля, таму што яму Бог аб'яўляўся. І гэтае збаўленне прыходзіць раптам для ўсіх, не толькі для народу Ізраілевага, але і для язычнікаў таксама. І, напэўна, гэта многім было, як то кажуць, не да густу. Таму што гэтая вось якаясьці эксклюзіўнасць, яна трацілася. А хацелася б, тым не менш, Бог паказвае, што збаўленне – гэта універсальная справа, універсальны план Божы. Збаўленне, яно датычыцца кожнага чалавека. У вачах Божых кожны чалавек мае вартасць. Неважна, якой ён расы, якога народу, як размаўляе, як выглядае, добры, дрэнны, таксама і дрэнныя. І іх збаўлення Бог прагне. І вось менавіта гэтыя тры мудрацы, гэта перш за ўсё сімвал паўсюднасці Божага збаўлення. Бог у асобе Езуса Хрыста аб'яўляе аб тым, што ён хоча збавіць усіх і кожнага, а не толькі выбраны народ. Напэўна, гэта дае нам якоесьці адпаведнае разуменне таго, як мы павінны перажываць нашу веру, правда? І хоць мы, правда, як хрысцім дзяцей, там ёсць такі момант вызнання веры, і калі гэтае вызнанне веры адбываецца, то у пэўным моманце мы кажам, гэта наша вера, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце. Так, гонар, мы ганарымся тым, што мы вызнаем веру ў Езусе Хрысце, мы ганарымся тым, што мы хрысціяне, што мы католікі, але гэта не гонар вывышэння над другім чалавекам. Гэта гонар радасці таго, што мы знайшлі гэты шлях, мы знайшлі гэтую дарогу. І мы павінны быць гатовы з ёй падзяліцца з кожным чалавекам. Мае дарагія, і гэта першая, можа, думка, якаясьці такая датычыць агульна да сённяшняй урачыстасці. І другую думку я хацеў бы сёння, як мы ў Евангелі пачулі, правда, гэтых мудрацоў. Мудрацы, каралі, у праваслаўі кажуць, валхвы, правда. Хто яны там такія, хто іх там знае, хто іх там быў. Але, напэўна, былі якіясьці людзі, якія маглі вандраваць, а гэта ўжо немала, якія маглі скласці якіясьці дары. Напэўна, гэта былі людзі, якія мелі сваю, скажам так, сацыяльную вагу у тым соцыуме, у тым грамадстве, у якім яны жывы, маглі быць прадстаўнікамі народу. Але тым не менш, скажам так, мудрацы з аднаго боку, і з другога боку з'яўляецца кароль Ірад, які, як мы пачулі ў сённяшнім Евангелі, вельмі занепакоіўся, калі пачуў пра нованароджанага збаўцу. Мае дарагія, чаму занепакоіўся? Таму што, як было прадстаўлена, нарадзіўся новы кароль Ізраіля, новы. А хто цяпер? Ён кароль. І гэты новы, гэта пагроза. Мае дарагія, і вось, напэўна, кароль юдэйскі, кароль Ірад, гэта прыклад
адпаведнага перажывання свайго жыцця. Перажывання, у якім ён быў найважнейшы. Яму не патрэбен быў новы кароль, яму не патрэбен быў новы збаўца. У яго ўсё было добра. Ён нікога не хацеў пускаць у сваё жыццё. Бо навошта? Бо і так усё добра. І кожны, хто з'яўляецца для яго пагроза, таму што нешта новае заўсёды будзе прапанаваць якіясьці іншыя варыянты, яму не трэба. Яму не трэба парады, яму не трэба Божага слова, Божай рады. Ён найлепей зробіць. Яму не трэба Бог, бо ён лічыў сябе Богам. І, мае дарагія, і гэта вельмі часта пастава, якая спатыкаецца і ў хрысціянскім жыцці. У жыцці, у якім мы лепей ведаем за Бога. У жыцці, якім нам не патрэбна парада Бога, у якім нам не патрэбен Бог. Мае дарагія, калі так прыглядзецца кожнаму з нас да свайго жыцця, запытайце сябе, ці пра ўсё мы гатовы з Богам паразмаўляць у гэтым жыцці? Ці размаўляем мы пра ўсё? Ці ёсць тыя моманты, у якіх мы Бога не дапускаем, дзесьці ён там альбо папросту абходзіць гэтыя справы нашага жыцця, альбо мы яго туды не дапускаем. Найчасцей гэта справы не тыя найлепшыя. Найчасцей гэта тыя складаныя моманты. Складаныя, у якіх мы сабе не даем раду. Таму што, разумееце, мы кажам грэх, усведамленне, каб гэта было ўсё так проста. Правда, калі чалавек нешта зрабіў дрэнна і адразу пачуўся дрэнна пасля гэтага. Ён зразумеў, што ён зрабіў нейкае зло, і ён хоча адракчыся ад этого зла. Все зразумела, все проста. Пане Божа, прабач, давяраю, все. Але часам грэх выглядае іначай. Часам грэх у нашае жыццё прыходзіць як штосьці добрае. Нам так здаецца. Як штосьці, што нам дапаможа. Яно становіцца ў пэўным моманце ў канфрантацыю з Божымі наказамі. І нам гэтая запаведь перастае, уже не перастае, пачынае мяшаць у жыцці. Вот усё добра, але і мы не гатовы пусціць туды Бога. Мы не гатовы часам нават размаўляць пра гэта з Богам. Мы не гатовы стаць перад Богом і сказаць: Пане Божа, вось што мне з гэтым рабіць? Таму што ў гэты момант мы, як кароль Ірад, лепей ведаем, як нам здаецца. Лепей ведаем, што лепей для нас. Хоць гэта на самай справе, напэўна, не так. І мы становімся да яго падобнымі. Мы замыкаемся на сабе, гэтае жыццё ходзіць вакол нас. Мае дарагія, заўважце, як часта бывае так, што гэтая наша вера, яна на ўскрайку жыцця. Я прывяду такі прыклад. Вельмі часта людзі, калі прыходзяць да споведзі, кажуць, там, не хадзіў да касцёла, ці чагосьці там, якіхсьці рэлігійных абавязкаў не выконваў, таму што ў мяне няма часу. Я заўсёды адказваю: часу у цябе і ў мяне аднолькава. 24 гадзіны у сутках. Ні больш, ні менш. Пытанне не ў тым, што гэтага часу няма, ён у цябе ёсць, ты жывеш. Пытанне ў тым, як ты гэты час раскладаеш, што ў цябе важнейшае, на што ты яго прысвячаеш. У цябе ёсць гэтыя 24 гадзіны, ты яго на штосьці прысвячаеш. І, мае дарагія, і вось калі мы заўважым, ну на што, на розныя справы, а вось потым, ці астаўся гэты час, ці не астаўся. Як не астаўся, то гэта гучыць на споведзі: не было часу. А як астаўся, то час быў. Але, мае дарагія, ці гэта адпаведнае месца для Бога? Ці гэта значыць, што Бог стаіць пасярэдзіне нашага жыцця, што мы яго прынялі як збаўцу нашага жыцця? Гэта вялікае пытанне. І вось гэта пастава караля Ірада.
З другого боку, мае дарагія, мы бачым паставу гэтых трох мудрацоў, якія, як мы ўжо на пачатку сказалі, былі язычнікамі. Яны не належалі да народу Ізраілевага, яны не ведалі аб'яўлення, якое Бог праз вякі, як мы чытаем у старым запавеце, праз прарокаў, праз каралёў даваў народу Ізраілеву, па якіх ён складаў абяцанні, што вось будзе гэты збаўца, які прыйдзе і які вызваліць вас ад няволі. І гэтую няволю кожны з іх успрымаў па-рознаму. Хтосьці бачыў гэтую няволю палітычную, праўда, прыгнёт пануючага, скажем, народу. Хтосьці бачыў гэтую няволю як вызвалення ад прыгнёту з рабства. Хтосьці бачыў яе якосці яшчэ іначай. І гэтыя мудрацы, яны нават не ведалі гэтага, яны не чулі б ні пра якага збаўцу. Але яны ўбачылі нейкі знак. Знак і пайшлі за ім. Зноў ж такі, як я ўжо сказаў на пачатку, яны маглі вандраваць. Гэта многа значыць. Што значыць вандраваць? Ну, это не цяпер у нас тут мы телефончик тут, ага, атлас, или что там, маршруточка у нас есть, да? Ну и поехали. Поехали мы там некуды. Не, вандраваць, мои дорогие, гэта праз пустыню. Вандраваць гэта, ну, сабраць тое, што неабходна, не адзін, это з людзьмі, это цэлы караван. І раптам тут сядзіць чалавек на месцы, у якімсьці асядліўшыся, і раптам яму трэба сабрацца, людзей, маёнтак, і некуды ён двигае, правда, там. І месяц у дарозе па пустыні. Ні гадзінку, ні две, месяц, а то можа і больш. Я думаю, каб сёння Бог аб'явіўся, ніякія мудрацы не прыйшлі б. Сёння у нас, мы без тэлефона боимся з хаты выйсці, правда? Мои дарагія, мы без тэлефона боимся з хаты выйсці. Але гэтыя людзі пайшлі. Яны паказваюць менавіта прыклад гэтай адкрытай веры. Прыклад шукання. Прыклад адкрыцця свайго жыцця на Бога. Прыклад адкрытасці на перамены нашага жыцця. Гэта таксама вельмі вялікая праблема часам, што мы вось застапарыліся на чымсьці. Мы не хочам убачыць шырэй, глыбей, больш. Вось так і аман. І не туды, шаг вправо, шаг влево, все, беда. І мы не хочам нешта. Мы не хочам папробаваць новага. Як аднойчы адзін чалавек кажа, ему прапануюць, попробуйте салатик. Зачем? Вот тот вкусный. Ну так ніхто ж не кажа, што той не смачны, не? Ты яшчэ чаго-небудзь попробуй. Ты будь адкрыты. Ты паслухай, што Бог табе прапануе. Мае дарагія, зноў ж такі пытанне развіцця нашай веры. Бог нешта прапануе, Бог вядзе якімсьці шляхам нас. А заўважце, гэтая вера часам наша зацыкліваецца на ўзроўні, праўда, там дзіцячага ўспрымання. Ну, паверце, ну немагчыма дзіця на катэхезе да першай споведзі навучыць веры дарослага чалавека. Чалавек сам павінен яе адкрываць. Чалавек сам павінен імкнуцца, нешта хацець. І вось гэты прыклад пошукаў, прыклад адкрытасці на штосьці добрае, пазітыўнае, шляхетнае. Мае дарагія, яшчэ адно хацеў бы параўнанне зрабіць вось паміж каралём Ірадам і гэтымі трымя мудрацамі. Заўважце, там прагучала такое слово «занепакоіўся». Яму адразу стало страшна. А што это будзе? А як это будзе? Калі ўсё выйдзе з-пад майго кантролю, як гэта будзе? І, мае дарагія, у гэтым бачна вельмі адна справа. Гэты чалавек не ўмеў давяраць нікому. Яму не было каму давяраць. І ён быў найважнейшы ў сваім жыцці. Давяраць Богу – гэта таксама навука. Гэта таксама наша вера. Заўважце, калі чалавек не давярае, ён пачынае непакоіцца. Ён жыве з гэтымі непакоямі. Непакоем, што парушыцца яго валадарства. Гэта не заўсёды вялікае валадарства, паверце мне. Мои дарагія, гэта часам валадарства аднаго чалавека над другім, нават у сям'і. І ён не дапускае думкі, а як это? А што это?
Непакоіцца чалавек, непакой гэта ўвогуле тое, што пасяляецца ў душы чалавека, калі ён перастае давяраць Богу. І мы пачынаем зноў ж такі непакоіцца. Заўважце, але за што мы непакоімся, мае дарагія? Каб сёння папытаць нас. Пандэмію перажылі, за здароўе непакоімся, праўда? Вядома, як нешта баліць, як нешта не працуе, то мы і непакоімся, праўда? За бяспеку, за супакой, за многія-многія рэчы. Але каб так пералічыць, зрабіць якісьці там апытанне якоесьці, як думаеце, гэты непакой за тое, што мы замала Богу давяраем, на якім ён там месцу быў? Я думаю, дзе-то там у канцы спіска, на пару процентаў, правда? Пару адсоткаў, як кажуць. Вось. А менавіта тое, што дае нам упэўненасць у заўтрашнім дні, гэта давер Богу. І вось тыя мудрацы, як я сказаў, якія ідуць у нязнанае, смела крочаць наперад, бо давяраюць. Давяраюць Богу. Давяраюць таму, што ўбачылі, таму, што пачулі. Я яшчэ раз паўтору, мы сёння баімся без телефона з хаты выйсці, правда? Некаторыя куды мы паедзем? Мы ж телефон забыліся. Все, жыццё остановілася. Нема. А каб нам сёння сказалі на пустыню з усімі гэтымі нашымі непакоямі сёння, а як здароўе, а як тое, а як сё, а там скорую не вызавеш, правда? Мае дарагія, вось гэтая менавіта адкрытасць, яна дае нам таксама, яна магчыма толькі тады, калі чалавек давярае сваё жыццё Богу. Калі ён з даверам глядзіць на Бога збаўцу. Калі ён усведамляе сабе, што уся яго істота, усё яго існаванне, яно ў руках Божых. Бог і так гэта трымае ў руках. І мы ёсць таму, што ён хоча. Таму гэта таксама яшчэ адзін прыклад. Прыклад, які даюць сённяшнія мудрацы, сённяшнія каралі. Мае дарагія, няхай гэта будзе для нас таксама заахвочаннем, каб адкрыцца на Бога ў нашым жыцці, адкрыцца на яго прысутнасць, адкрыцца на тое, каб даверыць яму сваё жыццё. І ў даверлівай малітве папрасіць, каб ён забраў гэтыя нашыя непакоі, каб мы зразумелі, што мы не адныя ў гэтым жыцці, што ёсць хтосьці, хто нас любіць і хто з чулай любоўю глядзіць на кожнага з нас, хто трымае ў руках нашае жыццё і прагне, каб гэтае жыццё склалася для нас як найлепей. Нават калі гэта па-людску не так выглядае, то ўсё роўна мы верым у тое, што яно складаецца як найлепей. Няхай гэта будзе прыклад вось гэтай адкрытай веры, адкрытасці на Бога і даверу свайго жыцця, ахвяравання яго ў рукі Пана. Няхай вось тыя дары, якія яны прынеслі, будуць таксама ўдзелам нашага жыцця. Толькі ў гэтым мы сёння можам скласці Богу розныя рэчы. Не заўсёды Богу гэта патрэбна. Бог хоча, каб найважнейшым дарам, які мы сёння складаем, гэта было нашае жыццё. Нашае жыццё, якое мы ахвяруем Богу у яго айцоўскія любячыя рукі. Амен. Wyznajem naszą wierę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba
i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Праз Христа, поклоніться якому прийшли мудреці з усходу, скеруємо до Бога наші просьби. Молимся за народи світу, каб усе жихари землі могли радуватися народженню Збавця. Тебе просим. Молимся об святарских и монашских покликаниях, каб помножилася колькость проповедников Божьего Евангелия. Тебе просим. Молимся за людей, які шукають правду, каб яны знайшлі яе у Христе. Тебе просим. Молимся за померлых, каб Иисус Христос привел их до полноты избавления. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб, поглыбляючи таямницу Божьего объявления, мы досягнули неба. Тебе просим. Боже, выслухай наши просьбы и освяти нас святлом Твоей ласки. Праз Христа, Пана нашего. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu pokolenie dary wzajem oddajmy. Oddajmy, wesoło skłaniajmy, swe czoło skłaniajmy, swe czoło Panu naszemu. Oddajmy, wesoło skłaniajmy, swe czoło skłaniajmy, swe czoło Panu naszemu. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że dopóki człowiek prawy leży na sianie. Oddajmy, wesoło skłaniajmy, swe czoło skłaniajmy, swe czoło Panu naszemu. Oddajmy, wesoło skłaniajmy, swe czoło skłaniajmy, swe czoło Panu naszemu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła. Nie są już nimi złoto, kadzidło i mira, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają. Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Uchurę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia.
Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego niebo i ziemię z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Twój Syn jednorodzony, równy Tobie w wiecznej chwale, ukazał się jako prawdziwy człowiek. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, męczennikami, ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, by ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzysz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Wszystkim. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie, powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Mędrcy świata, złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejemu
Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Przed Maryją stają z polem, niosą Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, palając z miłości? Przybieżeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrzu muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój, któremu się wól i osioł kłaniają. Trzej królowie podarunki oddają. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu.
Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą, na sianie wśród bydlęty masz tron i służbę swą. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy i z miłością ją przyjmowali przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Перед тим, як пойдемо додому, будуть благословлені крейда, кадідла і вода. Крейдой позначаем двери, а водой окропим наш дом, наше помешкание на знак того, что мы приняли у свое жилье утелаўленное Божие Слово. Молимся, каб Христос, Пан, у гэтым годзе заўсёды быў з намі, і каб кожны, хто яго шукае, як мудрацы з усходу знайшлі яго у нашай сям'і. Божа, адзінае вечнае святло, Ты прывёў мудрацоў да Твайго Сына, аб'явіў яго ім як валадара над валадарамі. Яны паверылі, пакланіліся яму і прынеслі свае дары. Май ласку благаславіць гэтую крэйду для пазначэння дзвярэй нашага жылля, у якім мы прынялі святло Твайго аб'яўлення. Учыні, каб мы станавіліся ўсё больш дасканалым святлом для свету, асабліва для тых, хто Цябе шукае. Благаславі гэтае кадзідла, яго прыемны водар, каб яго прыемны водар узносіўся разам з нашымі малітвамі да Твайго аблічча. З'яднаныя з Тваім Сынам, які пасяліўся сярод нас, каб аб'явіць нам Цябе, і які сядзіць праваруч Цябе, каб заўсёды заступацца за намі, просім, учыні нашыя дамы, напоўненыя сёння водарам кадзідла, месцам штодзённай мадлітвы. Пане Божа ўсемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, калі мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення, благаславі гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала, ачышчала нашае целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце праз ваду, якую Христус асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджання нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Христа Пана нашага. Amen. Trzej królowie przyjechali z wielkimi dary, złoto, mirra i kadzidło, oto ofiary. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. I my także chwałę dajmy dzieciątku temu, jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in
Ну, закручивается, закручивается. Прийміться Боже благословення. Пан з вами. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany.